ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተስፋ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ኢቨንት ተኮር ፕሮግራሞችን የምናቀርብበት ተስፋ ኢቨንት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ዛሬ የምንገኘው እንግዲህ በኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች አይኢሲ ደቦ አሊያንስ ፎር ቺልድረን ባዘጋጀው 9ኛው የኦርፋን ኬር ሰሚት ላይ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫውን ስናስቃኛችሁ እንደነበረ የሚታወስ ነገር ነው። ዛሬ ደግሞ ሙሉ ፕሮግራሙን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብሮነታችሁ አሁንም ከተስፋ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ጋር እንዲሆን ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ለልጆች አለኝታ መሆንን ከስነ ልቦናና ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ዶክተር ምህረት ደበበ፣ ዶክተር ማሙሻ ፈንታና ቄስ ትግስቱ ሞገስ ለነበረው ጉባኤና ለተመልካቾች ትልቅ የሆነን ሐሳብ ያጋሩ ሲሆን ይህንንም ሐሳብ ተሳታፊ የነበሩ ሰዎችን ባነጋገርን ወቅት ምን ያህል ዕውቀት እንደቀረላቸው ለማወቅ ችለናል። ተመልካቾቻችን አሁንም የምንገኘው እዛው ደቦ አሊያንስ ፎር ቺልድረን ያዘጋጀው 9ኛው ኦርፋን ኬር ሰሚት ላይ ነው። የተዘጋጀው ኤግዚቢሽን አለ፣ የተለያዩ ድርጅቶች የተሳተፉበት ነው። እሱን ደግሞ እኔ አሁንም ማስቃኛቸው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። So introduce yourself to our viewers and where you came from. Yeah, sure. Hello everyone, I'm Will Sanchez, Vice President of Implementation with BEB, Both Ends Believing, based out of Dallas, Texas. So I live in the Dallas, Texas area, and yeah, basically our organization, just to tell you a little bit about us, we provide software for free to governments that we have partnerships with and NGOs that are trying to help children living in institutions find a family. So what makes your organization different, especially when it comes to working with children and non-governmental organizations? What makes your organization different? So I think what makes us different is we provide a technology, a software, and it's been tested, tried and true. I think there's been a lot of work that has gone into developing the software, so it's I think very usable. It's very user friendly. There's security around it. There's various modules, and the main goal behind the software, it isn't just a database or a census. It's trying to encourage action and movement. So we digitize, we build teams in the ground where we work, and they go out to the field, to the CCIs. So we also help implement it, and we train the users. We help them scan documents because it is a paperless based system, and it just provides the truth, the data, because there's a lot of estimates, or I think we have this many children living in institutions, or I think this many children entered for this reason or exited, or maybe there's this many families, but the system can really bring the data to reality and help our partners and the governments know exactly what's going on and what plan to take, and they can see trends to see if there's projects or initiatives they probably should apply to help these children move into families. And we also have a module for families where if a family is looking to foster care or to adopt, for example, they could submit their applications, whether it's the government department or an NGO that's receiving those applications, they can use the system to track all that. And then there's a monitoring module as well. So there's just a lot of aspects. The monitoring is follow-up. So if the child's placed, we know that it doesn't end there, so the social worker needs to continue following up, and we allow for that in the system. So really, we think it's a tangible tool that can bring the power of technology behind the challenges we face. So you told us that your organization is international. So how many countries are you working on? Can you give us a little bit of numbers? Yeah, absolutely. So we're currently in 20 countries, working in different capacities, some partnering directly with NGOs. The majority of them, we have partnerships with the government. Latin America, Africa, and we just started in Cambodia, so we're kind of expanding to Asia. But by far, Africa is our biggest footprint, where we're working currently with 13 countries. And then, expanding.
So if there's anything you want to tell our viewers, I want to give you a chance. Yeah, I think my request is prayer. I don't think there's anything like the power of prayer that sometimes we overlook. We all know, all the organizations here, including ourselves, it's hard work. It's hard work. There's a reality where sometimes it can be discouraging. Like, is this ever going to be solved? Are you really going to make a difference? So I just pray that you guys can pray for us, that we follow wisdom, truth, that we set aside any lies and just, move forward with partnerships, community, and encouragement. Yeah. So. ድርጅቶ ጥቂት ነገር እንገሩኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ ካሱ ከበደ እባላለሁ። የኦልጋድስ ችልድረን ኢንተርናሽናል የፕሮግራሞች ዳይሬክተር ነኝ። የኦልጋድስ ችልድረን ኢንተርናሽናል ያው ኢንተርናሽናል ድርጅት ነው። በዋነኛነት የትራውማ ዲስረፕሽን ላይ አተኩሮ የሚሰራ ድርጅት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአሁኑ ሰዓት ወደ 6 ሀገራት ላይ እየሰራ ይገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ቅርብ ጊዜ 20 ዓመቱ ተከብሯል። ስለዚህ ይሄ ድርጅት በዋነኛነት የሚሰራቸው የፋሚሊ ፕሪዘርቬሽን ይሰራል። ማለት ህጻናት በተለያዩ ምክንያቶች ከወላጆቻቸው ተለያይተው ለጉዳት ለተለያየ ችግር እንዳይጋለጡ ከቤተሰባቸው ጋር የማቆየት ስራ ይሰራል። የስፖንሰርሺፕ ስራ ይሰራል። በፋይናንሻልም ሰፖርት የማድረግ እና ደግሞ ከግንዛቤ ጋር የተያዙ ድጋፎችን ሁሉ ያደርጋል። በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ከቤታቸው ከወላጆቻቸው ተለይተው የወጡ በትራፊኪንግ ወይም በሰዎች ህገወጥ ዝውውር ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ የሚያመጧቸውን ተቀብሎ ሴትም በወንድም በህፃናት ሴትና ወንድ የማቆያ ማዕከላት አሉ። በእነዚህ የማቆያ ማዕከላት ደግሞ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ልጆቹ አገግመው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ ወላጆቻቸው እንዲመለሱ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የዛሬውን ዝግጅት እንዴት አዩት? ይህንን ኦርፋን ኬር ሰሚት እንዴት ይመለከቱታል? ምንስ ነገር ደግሞ እርስዎ እንደ ድርጅቶ ምን የሚያስቡት ነገር አለ? የዛሬው ሚቲንግ እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም እኛን የመሳሰሉ ሌሎች መንግስት ያልሆኑ ተቋማት የተገኙበት ነው። ከአብያተ ክርስቲያናትም የተገኙ ብዙ አይቻለሁ አግኝቻለሁም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አካላት አንድ ላይ መጥተው በሀገሪቱ ስላሉ ችግሮች እንዲገነዘቡ፣ መረጃ እንዲለዋወጡ፣ ወደፊት ደግሞ በቀጣይ አብረው እንዲሰሩ ከማድረግ አንጻር ሁኔታዎችን የሚያሳልጥ በመሆኑ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብለን ነው የምንወስደው። እኛም እንግዲህ ዛሬ ወደዚህ የመጣንበት ዋናው ምክንያት አንደኛ የምንሰራውን ስራ ማስተዋወቅ እንፈልጋለን። በሀገር አቀፍ ደረጃ በቅድም እንዳልኩሽ በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ፣ በትግራይ እየሰራን ያለ ነው። አሁን ላይ ጋምቤላም ላይ እንሰራ ነበረ፣ እሱን ዘግተን ያለ ነው። ወደፊት ግን በብዙ የሀገሪቱ ክፍሎች መስፋፋት እንፈልጋለን እና ስለዚህ የምንሰራውን ስራ ለማስተዋወቅ ነው። ቀጥሎ ደግሞ እንዳልኩሽ እኛን ከሚመስሉ የተለያዩ አጋር አካላት ጋር መተዋወቅ፣ ግንኙነትን መፍጠርና ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዴት አብረን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን ነገር ለመምከር ለመነጋገር አቅደን አስበን የመጣ ነው። አይ ሆፕ እስካሁን ባለን ቆይታ ጠዋትም ላይ ይሄ የኛ ኮርነር በጣም በብዙ ሰዎች ሲጎበኝን የነበረው የምንሰራቸውን ስራዎች እያስተዋወቅን ነበረ፣ ብሮሸሮች ስንሰጥ ነበረ። እዚህ ጋር ያሉ ፎቶዎች የተለጠፉ ነገሮችን ሁሉ ስናብራራላቸው ነበረ። በሱ በጣም ደስተኛ ናቸው። ሌላው ድርጅታችን በጣም ፕሮሞት የሚያደርገው በተለይ በህፃናት ጥበቃ ላይ አስፈላጊ እና በጣም ጠቃሚ ነው የምንለው ሞዴል አለ። በቲቢአርአይ ይባላል ባጭሩ፣ ትረስት ቤዝድ ሪሌሽናል ኢንተርቬንሽን ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የተፈወሰ ወይም የዳነ ሰው ህፃናትን ማዳን መፈወስ ይችላል የሚል ነው። ህፃናት ያው ሪሌሽናል ናቸው ከአዋቂም ጋር ከመሰል አቻዎቻቸውም ጋር። ስለዚህ ከአዋቂ ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ለምሳሌ እንደኔ እንዳንቺ አይነት አዋቂ ሰዎች ያው ብዙ አይነት ትራውማዎች ከልጅነታችን ጀምሮ የተቀበልናቸው ተሸክመናቸው የምንሄዳቸው ነገሮች አሉ። ከነዛ ትራውማዎቻችን ካልተፈወስን ካልዳንን ከልጆች ጋር በምንሰራበት ጊዜ እንደገና ሪትራውማታይዝ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ያንን ነገር ከማስወገድ አንጻር በህፃናት ዙሪያ የሚሰሩ
አካላት ቤተሰብ ሊሆን ይችላል እንደኛ አይነት ፕሮፌሽናልስ የመንግስት አካላት ፖሊስ ፍርድ ቤት ሌሎችም የሃይማኖት ሰዎች ጭምር ስለዚህ ከትራውማዎቻቸው አንደኛ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል እነሱ ራሳቸው ትራውማ እንዳላቸው ሁለተኛ ደግሞ ከዛ ትራውማ መዳን ወይ መፈወስ ይኖርባቸዋልና ያንን ለማድረግ እውነቱን ለመናገር በአገር አቀፍ ደረጃ ይሄንን በማስፋፋት ሚሽን ላይ ነን ብለን ነው የምንወስደው ከሁለት ሳምንት በፊት ወደ 90 የሚሆኑ ሰልጣኞችን ከመላገሪቱ አምጥተን ከሩዋንዳም ጭምር አምጥተን አዳማ ናዝሬት ላይ ያን ስልጠና ሰጥተን ሰዎች ተመርቀዋልና ስለዚህ አሁንም የምናገኛቸው ሰዎች ይሄ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ወደፊት ከኛ ጋር ፓርትነር ቢያደርጉ ይሄን ትሬኒንግ እንደሚያገኙ እና ህፃናትን በበቂ ሁኔታ መደገፍ የሚችሉበት ሁኔታ ማገልገል የሚችሉበት አቅም እንደሚፈጠርላቸው የምንነግርበት ፕላትፎርም ወይም መድረክ ስለሆነ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እንወስደው እዚህ ጋር አንድ ምንጣፍ ይታየኛል ዞሮ 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 የሚል ስለሱ ጥቂት ነገሮችን ንገሪኝ ዞሮ ዞሮ በጣም የምንወደው የቤታችን ቋንቋ ነው እንደ ኤጂሲአይ 3 ሼልተሮች አሉን ሶስቱም ሼልተር ዩኒክ እና አንድ አይነት የሚያደርጋቸው ነገር ቢኖር ዞሮ ዞሮ ነው ዞሮ ዞሮ ምንጣፉ ላይ እንደሚታየው ዲፈረንት ከለር ነው ያለው ሰው ከቤቱ ሲወጣ የሚያጋጥመው የህይወት ኑሮ የተለያየ ቀለም ነው ያለው አንዳንዱ ብራይት ከለር ነው አንዳንዱ ዳርክ ከለር ነው የምናልፈውን የህይወት ታሪካችንን ያሳያል ዳርክ ሲሆን ዳርክ ታይሞች ይኖሩናል ሰው ሆነን ማንንም የሚያጋጥመው አፕስ ኤንድ ዳውንስ አሉ ወጣ ወረዳ አለ ህይወቱ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የሚያሳየን እሱ ነው ስለዚህ ልጆቻችን ከቤታቸው ተሰደው ሲወጡ ያለፉት ዞሮ ዞሮ መንገድ አለ ቀለሙ ያማረ መጥፎ ጥቁር ቀይ ድብልቅልቅ የወጣ ቀለማት ያለው ህይወት አሳልፈዋል ዞሮ ግን መመለስ ያለባቸው ህይወታቸው ቤተሰቦቻቸው ጋር ነው ስለዚህ ዞሮ ኤጂሲአይ ይመጣሉ ኤጂሲአይ ሰፖርት የሚያደርገው ሂሊንጋቸው ነው ያንን የዞሩትን ዙሯቸውን ኑሯቸውን ቀለሙ ውበቱን አሳይቶ የተጎዱበትን አድኖ ጥንካሬያቸውን አበርትቶ መልሶ ወደ ቤት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የትኛውንም አፕስ ኤንድ ዳውንስ አሳልፈን የትም ኢንዳፕ አረግና አሁን መመለሻችን ግን ሁሌም ቤተሰቦቻችን ሁሌም መመለሻችን ቤታችን መሆኑን ኢንሹር የማድረግ ነው ስለዚህ እቺ ሞዴል ለሁሉም ልጅ ነው የምንጠቀማት ኤቭሪ ቻይልድ ወደ ፋሚሊ ወደ ለትራንዚሽን ሆማችን ሬዚደንሻል ኬራችን በመጡ ቁጥር እንደ ፕራክቲስ ያሩታል እየቆሙ ሪፍሌክት እንዲያደርጉበት ያለፉበት አፕስ አለ ዳውንሳቸው አለ ቆሞ ሪፍሌክት ያደርጉበታል ከዛ ግን መመለሻቸው የት እንደሆነ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ቪዥዋላይዝ የማድረግ ፕሮሰስ ነው ልጆች የሚገባቸው በፕሌይ ነው ልጆች አንደርስታንድ የሚያደርጉት ቪዥዋል ነገር ሲኖር ነው እሱን አንደርስታንድ እንዲያደርጉ የምንጠቀምባት ሞዴላችን ናት ስምሽንና ስለ ድርጅትሽ አንዳንድ ነገሮችን ንገሪ ስሜ ሲድሴ ቡል ይባላል የምንመራው ድርጅት ደግሞ ኤሆፕ ኢትዮጵያ ይባላል ኤሆፕ ኢትዮጵያ እንግዲህ በተመሰረተው በ1996 በፈረንጆች 2004 ነው እና ላለፉት 21 አመታት እንግዲህ ስንሰራ የነበረው ሜንሊ ዊዝ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ከሆኑ ልጆች ጋር ነው ከዛ በኋላ ግን ያንን ስራ አስፍተ ነው አሁን በማህበረሰብ ውስጥም እንደገና ደግሞ በጤና ዙሪያ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው ዲቴል ትንሽ እስቲ ንገሪኝ ስለ ድርጅትሽ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ፔሸንቶችን እንዴት ነው ትሪት የምታደርጉት ምንድነው ፖይንት የእናንተ ድርጅት የሚለው ኦኬ እኛ እንግዲህ ስንጀምር የጀመርነው ብዙ ጊዜ የዛሬ 21 አመት ማለት ነው በሽታው በወረርሽኝ መልክ በነበረበት ጊዜ ብዙ ልጆች ወላጆቻቸውን ያጡ ነበርና እነዛን ልጆች የነበሩት ድርጅቶች ፎከሳቸው አደልት ላይ ነበርና ተስፋጎ መቅደም ኢትዮጵያ የሚባሉ ድርጅቶችና ያኔ እነዛን ልጆች ከነሱ ተቀብለን በማሳደግ ነበር ስራችንን የጀመርነውና ያነበረን እንግዲህ ማሳደጊያዎች ነበሩ ሁለት ማሳደጊያዎች የትላልቆችና የትናንሾች ግን ያ እንደ ኦፕሽን ልጆች በማሳደጊያ ውስጥ ማደግ የመጨረሻ አማራጭ መሆን ስላለበት ማህበረሰብን አቀፍ የሆነ የቀን ዴኬር የቀን ማቆያ የሚባል ጀመርን ከዛ ያንን የቀን ማቆያ ደግሞ ወደ ቤተሰብን ማጎልበት ወደሚል አሳድገ ነው ሲል የምናሳድጋቸው ልጆች አሉ ግን ማሳደጊያው ቀርቶ ወደ ቡድን ቤቶች በእናት የሚመሩ ቡድን ቤቶች ሆነዋል እና ደግሞ ብዙዎቹ ልጆች አድገዋል አግብተዋል ማለት የዛሬ 21 አመት 5 አመት የሆነ ሰው
አሁን ስንት ነው የሚሆነው 26 ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቹ አሁን እንደዛ አሉ። ህጻናትም ደግሞ አሉ። አሁን የመጨረሻ ልጃችን 5 ዓመቷ ነው። ትላልቆች ደግሞ አሉና አሰራራችን ምንድነው? ቡድን ቤት ከቡድን ቤት ወጣት አቀፍ ኢንዲፔንደንት ሊቪንግ ዩዝ ፕሮግራም እንለዋለን። ወጣቶች ነገ ከኛ ተለይተው ከመውጣታቸው በፊት ህይወትን የሚለማመዱበት ትራንዚሽናል ፕሌስ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ግራጁዌት አድርገው ይወጣሉ እና በኢንዲፔንደንት ሊቪንግ ውስጥ በአላዋንስ በእኛ ቴክኒካል ድጋፍ የሚያድጉ ወጣቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሆፕ ሲጀምር ህጻናት ተኮር ነበር። አሁን ደግሞ ወጣት ተኮርም ነው። ህጻናት እንደገና ወጣት ተኮር ነው። መጀመሪያ ስንጀምር እነዚህ ልጆች ረጅም እድሜ ይኖራሉ ወይ ነበር ጥያቄያችን። አሁን ግን ብዙዎቹ ልጆች አንዲቴክተብል ስታተስ ማለት ኤችአይቪ ስታተሳቸው በላቦራቶሪ ዲቴክት የማይደረግ ነገር ግን ጥሩ የሚኖሩ ልጆች አሉ። ግን የዛ ነው ያህል ደግሞ ካላቸው ትራውማ ላይክ ሁለት ደብል ኦርፋን ናቸው፣ ወላጆቻቸውን አጥተዋል። እንደገና ደግሞ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ናቸው። ያ የራሱ የሆነ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት አለውና ከዛ ትራውማ አኳያ ደግሞ የሚሰናከሉ የሚቸገሩ ልጆች አሉ። ስለዚህ ያ ማደጋቸው አንድ እድል ሆኖ በረከት ሆኖ እንደገና ደግሞ ያንን ቻሌንጆች ደግሞ አብሮ እንዴት እንደሚያልፉ ማሳየት ሌላው እንትን ነው። ሌላው አሁን አንዱ ቻሌንጃችን ያው ለማግባት ያስባሉ እና ከዛ አኳያም ደግሞ የራሳቸው የሆነ ጋይዳንስ ያስፈልጋቸዋል። በተጨማሪ እንግዲህ ኮሚኒቲ ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች ምንድናቸው? ሚዲየም መካከለኛ ደረጃ ክሊኒክ አለን። ያ ክሊኒክ ጤና ላይ ማለት ኤችአይቪ ላይ ሲሰራ አንድ ድርጅት ጤና ላይ ይሰራል ማለት ነው እና ጤና ላይ ከምንሰራው ስራ ጋር አብሮ ይሄድልናል እና እዛ ላይ የምንሰራው ትምህርቶች የጤና ትምህርቶች አሉ። የጤና ትምህርት ስንሰራ ትምህርት ቤቶች ላይ ሄደን ስለ ኤችአይቪ እናስተምራለን። ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ወይም ደግሞ የስነ ተዋልዶ ጤና ላይ እናስተምራለን። ዋናው ምንድነው ሁልጊዜ ኤችአይቪ ላይ የመጡት ልጆች ፖዚቲቭ የሆኑ ልጆች ላይ ከመስራት ለምንድነው ትውልዱን ስለ ኤችአይቪ የማናስተምረው ብለን ያንን ትውልድን ከዚህ ነገር የመጠበቅ ስራ እንሰራለን እና ከዛ አኳያ ግቢያችን ውስጥ ዩዝ ፍሬንድሊ ሄልት ሰርቪስ ወይም ወጣቶችን ያማከለ የጤና አገልግሎት አለን። ወጣቶች መጥተው ካውንስሊንግ የሚያገኙበት ከስነ ተዋልዶ ምርጫ አኳያ ማለት ነው። እንደዛ እንሰራለን። ያ ቅርብ ጊዜ የጀመርነው ነው። እንደገና ደግሞ የታዳጊዎች እርግዝና ከመከላከል አኳያ የምንሰራው ስራ አለ። ከዛ ባሻገር ግን ክሊኒኩ ኮሚኒቲውን በነፃ የሚሰጠው ስራ አለን ወይም ሰብሲዳይዝድ በሆነ ኮስት የምንሰራው ስራ አለ። በተጨማሪ ግን ወጣቶች ላይ ነው አሁን የምንሰራው እና ወጣቶች አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ችግራቸው የመቀጠር ስራ የማግኘት ነውና እሱን እንዴት እንቅረፈው ከሚለው አኳያ ትናንሽ የሆኑ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። አንደኛው ልብስ ስፌት ነው። ሁለተኛው ይሄ የምናየው ሸክላ ነው። የሸክላ ስራዎቹ ናቸው። ሶስተኛ ደግሞ ዊኒድ ላይክ ቴክኖሎጂ ሊትሬት የሆነ ጀነሬሽን ያስፈልጋል። አንድ ወጣት ቴክኖሎጂ የማያውቅ ከሆነ በአሁኑ ዘመን በቃ በምንም ውስጥ ፊት ማድረግ አይችልም እና ለትምህርት ቤቶች ለወጣቶች ቴክኖሎጂን ከማሳወቅ አኳያ የአይቲ ሊትሬሲ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። ያ ወጣቶች ለምሳሌ ቤታቸው ውስጥ ኮምፒውተር አይተው ማያውቁ ልጆች አሉ ወይም ደግሞ ምን እንደሆነ ማይገባቸው እና እንደዛ አይነት ጀነሬሽን እንዳይኖር ከሱ አኳያ የምንሰራቸው ስራዎች አሉና በአጠቃላይ ኢሆፕ ኢትዮጵያ የሚሰራው ስራ ይሄንን ነው። ስምክንና ስለ ድርጅት ጥቂት ነገሮችን ንገረን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ዜና ገብረ ጊዮርጊስ ይባላል። የምሰራው ቦዝ ኤንድ ስፒል ሊቪንግ ለሚባል ድርጅት ነው። ድርጅታችን አገር አቀፍ የሆነ ልጆችን ህፃናትን ከቤተሰብ ጋር ለማቀላቀል የሚሰራ ድርጅት ነው። ትንሽ ለየት የሚያደርገን እኛ ወደ ምናተኩረው ወደ ቴክኖሎጂ ሳይድ ነውና ልጆችን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከቤተሰብ ጋር ማቀላቀል በተለይ ደግሞ ማሳደጊያ ቤት ውስጥ ያሉ ኦርፋኔጆች ውስጥ ያሉ ልጆችን ከቤተሰብ ጋር የቤተሰብ እድል እንዲኖራቸው የዩኤንን ኮንቬንሽን በመከተል ልጆችን ከቤተሰብ ጋር እናቀላቅላለን። ይህንን ኦርፋን ኬር ሰሚት እንዴት አያችሁት? ምን አይነት ነገሮችን ከዚህ ሰሚት ወሰዳችሁ? ይህን አቴንድ ስናደርግ እኔ የመጀመሪያው ጀምሬ አቴንድ ሳደርግ ነበር። እንደ ድርጅት ደግሞ የባለፉትን 4 ዓመታት በተለያየ መልኩ እየተሳተፍን ነበር። ሰሚቶቹ ላይ ብሬክአውት ሴሽኖች በመያዝ እየተሳተፍን ነበር። በዚህ ዓመት በጣም ደስ የሚል ነው። ብዙ ድርጅቶች ከሌላ ጊዜ በላይ ብዙ ኢንቮልቭ ያደርገዋል። ብዙ ድርጅቶች ደግሞም አቴንድ የሚያደርገውም ሰው ቁጥር ጨምሯል። ተናውቱም ደስ ይላል። የነበረው መልእክት በጣም ዴፕዝ የነበረው መሰረት የሚጥል በተለይ ደግሞ ዋናው አቃፊ ቃሉ ደግሞ የልጆችን አለኝታ ማድረግ የሚል ነውና ልጆች ደግሞ አለኝታ የሚሆኑት በአንድ ሰው ብቻ አይደለም።
ሁላችንም የምንጥለው የምናዋጣው ሁላችንም አስተዋጽኦ አለና የሚያበረታታ ነው። በጣም ብዙ ሰው ሲሳተፍ ደግሞ ደስ ይላል። እንደ ቢኢቢ ደግሞ እንደ ቦዘንድስ ቢሊቪንግ ደግሞ በጣም የምናምንበት የምንጋራው ሀሳብ ነው። አንደኛ ልጆች ያለ ቤተሰብ ፊውቸራቸው በጣም ተስፋ የተሞላ አይደለም። ስለዚህ ቤተሰብ የሌለበት አለኝታ የሌለበት ሁኔታ ውስጥ ልጆች ማደግ የለባቸውም ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ይሄ የዘንድሮ ሀሳብ በጣም የምንገዛው ነው። በጣም ደስ ብሎናል። አመሰግናለሁ። እዚህ ቡዝ ላይ ምን ሾኬዝ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? ምን አይነት ፕሮዳክቶች አሏችሁ? ምናልባት ስለነሱ ጥቂት ብትነግረን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዋናው እኛ የምናደርገው CFS የሚባል ሶፍትዌር አለን፣ ቺልድረን ፈርስት ሶፍትዌር። ልክ እንደ ስሙ ዋናው መጀመሪያ ትኩረታችን እኛ ህፃናት ላይ ነው። ህፃናትን ከቤተሰብ ጋር የማቀላቀል ነው። ይሄ ስቴት ኦፍ ዘ አርት የሚባል አይነት ሶፍትዌር ነው። በጣም ብዙ ጥናት የተደረገበት ብዙ ክትትል የተደረገበት እያደገ የመጣ ሶፍትዌር ነውና ምንድነው ህፃናትን ከምዝገባ ጀምሮ አይደንቲቲያቸው ነው። እነዚህ ልጆች እኛ ማንነታችንን ማወቅ ብንፈልግ የምንጠይቀው ብዙ ሰው አለን። እነዚህ ልጆች ግን ማንነታቸው ወረቀት ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚቀመጠው። እሱን ዲጂታይዝ ከማድረግ ጀምሮ ከዛ ደግሞ ተከታትሎ ቤተሰብ ውስጥ የሚገቡበትን ኬዝ ማኔጅመንታቸውን ተከታትሎ ከዛ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ከተቀላቀሉም በኋላ ክትትል የሚደረግበት ነው። በሁለት መልኩ ይሄን ያደርጋል ይሄ ሶፍትዌር። አንደኛው የተለያዩ ኦልተርኔቲቮች አሉ። የሄግ ኮንቬንሽንም የኛም አገር ደግሞ በህግ የተቀመጡ የተለያዩ አማራጭ ለህፃናት የሚመረጡ አማራጮች አሉና እነሱን በሞላ ያካተተ ነው። ከዛ ቤተሰብ መመዝገብ ይቻላል። ልጆችን መዝግቦ ለምሳሌ ከቤተሰብ ጋር የማቀላቀል መልሶ የማቀላቀል ስራ መስራት ይቻላል። ልጆቹን በማደጎ የሚገቡበት ከሆነ በማደጎ ማቀላቀል ይቻላል። ደግሞም ከቤተሰብ ጋር ደግሞ እዚሁ ዶሜስቲክ አዳፕሽንም ቢሆን በልጆች የተሻለ ቤተሰብ መምረጥ የሚቻልበት መንገድ አለው። ዮናታን መንግስቱ እባላለሁ። በሜክ ዩር ማርክ ግሎባል ድርጅት ውስጥ በካንትሪ ዳይሬክተርነት አገለግላለሁ። ስለ ድርጅቱ ጥቂት ይንገሩ። ምን ላይ ነው የምትሰሩት? ሜክ ዩር ማርክ ግሎባል እንግዲህ ከተቋቋመ ወደ 13-14 ዓመት ሆኖታል። ድርጅታችን በአራት ነገሮች ላይ ነው የሚሰራው። የመጀመሪያው ልጆችን ከጎዳና አንስተን ህጻናት ወንዶችን ከ7 ዓመት እስከ 14 ዓመት ያሉ ህጻናት ወንዶችን ከጎዳና አንስተን የሪሃብ ፕሮግራም አለን፣ ሴንተር አለን፣ የወንዶች ሴንተር። ሪሃብ ካደረግናቸው በኋላ መልሰን ወደ ቤተሰብ ነው የምናቀላቀላቸው። የሪዩኒፊኬሽን ፕሮግራም አለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እነዚህ ልጆች ሪዩኒፋይ መደረግ የማይችሉ ልጆችን ደግሞ እነሱን እኛ ጋር የምናሳድግበት PLF የሚባል ፕሮግራም አለን። ፕሌሲንግ ዘ ሎንሊ ኢን ዘ ፋሚሊ የምንለው ነው። እኛ ጋር ነው የሚያድጉት። በአሁኑ ሰዓት ላይ ወደ 35 ልጆች አሉ። የፋሚሊ ሆሞችን ተከራይተን እዛ ውስጥ እንዲያድጉ እናት አላቸው፣ አክስት አላቸው፣ ቢግ ብራዘር ደግሞ አላቸው እዛ ላይ የወንድ ፊገርም እንዲኖራቸው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያድጋሉ። ይሄ በጣም የላይፍ ታይም ኮሚትመንት በጣም ረጅም የሆነ ኮሚትመንት ነው ከነሱ ጋር ያለን በዚህ ዙሪያ ላይ የፒኤልኤፍ ፕሮግራም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኤሪያ ደግሞ ምንድነው ልክ እንደ ወንዶቹ ፕሮግራም ሴቶችን ደግሞ ከጎዳና አንስተን ከ14 ዓመት እስከ 24 ዓመት የሆኑ ሴቶችን ከጎዳና አንስተን የሪሃብ ፕሮግራም አለን። የ1 ዓመት ሪሃብ ፕሮግራም ነው ያለን። የ1 ዓመት ቆይታ ነው ያለን። ኢንቴንሲቭ የሆነ የሪሃብ ፕሮግራሙ የ4 ወር ፕሮግራም ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የቀረውን ወራት ደግሞ የሚያሳልፉት በምንድነው በቮኬሽናል ትሬኒንግ ነው። ወደ ቮኬሽናል ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ራሳቸውን ችለው እንዲወጡ ነው የምናደርጋቸው ሴቶቹን ማለት ነው። ነገር ግን ራሳቸውን ችለው ሲወጡ ግን እኛ ዝም ብለን አንለቃቸውም። ራሳቸውን ችለው ከወጡ በኋላ እነዚህ የሚገቡት ሴቶች ልጆችም ያላቸው ናቸው። ከ5 እስከ 7 ሴቶች ልጆች ሊኖራቸው ይችላል እዛ ውስጥ ወደኛ ፕሮግራም የሚገቡ። ከእኛ ጋር ከጨረሱ በኋላ ስራ አስቀጥረን ስራ ይዘው ከወጡ በኋላ ልክ በራሳቸው መኖር ሲጀምሩ ለ6 ወር ሙሉ የቤት ኪራይና የምግብ እንከፍልላቸዋለን።
በተጨማሪ ደግሞ የልጆቻቸውን የዴኬር እና ለልጆቻቸው የምግብ የሚቋጥሩትን እንከፍላለን። እኛ ጋር ከመመረቃቸውም ከመውጣታቸውም በፊት ደግሞ በተለያዩ የዘረጋናቸው ፕሮግራሞች አሉ ኢንካም ጀነሬት የሚያደርጉበት በዛ ኢንካም ጀነሬት እንዲያደርጉ እናረጋቸዋለን። አራተኛው ፕሮግራማችን ደግሞ ኪፒንግ ኪድስ ሆም የምንለው KKH የምንለው እሱ ደግሞ ምንድነው የፕሪቬንቲቭ ስራ የምንሰራበት ነው። ልጆች በቤተሰባቸው ጋር እየኖሩ በጣም ዴስቲቲዩት የሆኑ ፋሚሊዎችን ከቀበሌ የሚሰጠንን እዛው ቤተሰባቸው ውስጥ እየኖሩ እነሱን ማገዝ እነዛም መርዳትና ልጆች በቤተሰብ ችግር በቤተሰብ ባለ በየትኛውም አይነት በኑሮም በየትኛውም ችግር ወደ ጎዳና እንዳይወጡ ፕሪቬንቲቭ ስራ የምንሰራበት ወደ ቤተል አካባቢ ነው ድርጅታችን ከወረዳ 5 6 7 ጋር የምንሰራበት ፕሮግራም ነው ያለን። ጎን ለጎን ደግሞ ምን እናደርጋለን ለዚህ ለኬኬኤች ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ ቀደም የነገርኩሽ ሴቶች ሪሃብ ሴንተራችን ውስጥም ዊመን ኤምፓወርመንት አለ ለሁለቱም ያዘጋጀ ነው። በዚህ ውስጥ ሴቶች ራሳቸውን እያስገቡ ሪቮልቪንግ ፈንድ አማውንት ብሮች አሉን ከዛ እየወሰዱ ራሳቸውን እንዲቀይሩ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ዘርግተን በመስራት ላይ እንገኛለን። ዛሬ ምን ይዛችሁልን መጣችሁ? ምንድነው የእናንተ ድርጅት ሾኬዝ እያደረገ ያለው? ኦኬ እንግዲህ ደቦ የኦርፋን ሰሚት ፕሮግራም የኛ ድርጅት ደቦ መስራች ነው። ከመሰረቱ 4 ድርጅቶች መካከል አንዱ የኛ ድርጅት ነው ደቦ አላያንስን የመሰረተው። ደቦ አላያንስ ላይ እንግዲህ በየጊዜው በየአመቱ እየተገኘን ነበረ። አሁን ደግሞ ይዘን የመጣናቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የተለያዩ እቃዎችን ይዘን መተናል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ቦርሳዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የእጅ ጌጦች፣ የጆሮ ጌጦች ጠቅላላ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው እኛ ጋር በሪሃብ ሴንተራችን ውስጥ በሴቶች የሪሃብ ሴንተራችን ውስጥ ከጎዳና ተነስተው እኛ ጋር ገብተው ሴንተር ውስጥ ገብተው ሴንተር ውስጥ ባሉበት ሰዓት ውስጥ የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስደው የሰሩ የኛው ሴቶች ውጤት ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው። ጠቅላላ የምትመለከቱት እነሱ ናቸው። እንግዲህ ባላቸው ሰዓት ላይ ቁጭ ብለው አሰልጣኝ ቀጥረንላቸው የተለያዩ ማቴሪያሎች አዘጋጅተንላቸው የሰሩት እና አንዳንዴ ጎብኚዎች ሲመጡ እንሸጥላቸዋለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የተለያዩ ሾው የምናሳይበት ቦታ ደግሞ ሲኖረን ደግሞ እያወጣን እንሸጥላቸዋለን። እዚህ የሚገኘው እያንዳንዱ ሳንቲም ወደ እነሱ አካውንት ነው የሚገባው። እነሱ አካውንት ውስጥ ይገባል። እነሱ ልክ ከኛ ፕሮግራም ግራጁዌት አድርገው ሲወጡ እኛ ጋር ያገኙት ገንዘብ ነገ ኢንዲፔንደንት ህይወት ሲጀምሩ ጥሩ መቋቋሚያ ይሆናቸዋል ብለን ስለምናምን ነው። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከአዋሳ የመጣ እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል። አጠገቤ ቄስ መሰረት መሻገሪያ አሉ። ከሳቸው ጋር ደግሞ ጥቂት ቆይታን አብረን የምናሳልፍ ይሆናል። እንኳን ደህና መጡ ቄስ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ራስዎ ጥቂት ነገር ይንገሩን እስቲ። ከየት ነው የመጡት? የት ነው የሚያገለግሉት? እኔ መሰረት መሻገሪያ እባላለሁ። ከአዋሳ ነው የመጣሁት። ታቦር መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመናን ውስጥ በቅስና ኃላፊነት አገለግላለሁ። የቅስናን አገልግሎት አገለግላለሁ በዛች ማህበር ውስጥ። ስለ ደቦ አሊያንስ እስቲ ጥቂት ነገር ይንገሩን። ከዚህ በፊት ተሳትፈው ያውቃሉ ወይ? የዘንድሮውንስ ስብሰባ እንዴት አዩት? ደቦ በጣም በሚገርም ሁኔታ በተደጋጋሚ ወደ 5 ጊዜ አካባቢ ተካፍያለሁ እና ሁልጊዜም ይሄንን በልጆች አቅጣጫ ያለውን አገልግሎት በተመለከተ የሆነ እንደ መታደስ አድርጌ የምቆጥረው ነው። ስመጣ ዘንግቼው ከሆነ እንደገና እንድታደስ፣ እንደገና እንዳስብበት፣ እንደገና እንድነቃ፣ እንደገና አሁንም ደግሞ ትኩረቴን በዛ ላይ እንዳደርግ የሚያደርገኝ አገልግሎት ነው እና እጅግ በጣም የምታነጽበት እንደገና ለአገልግሎት ደግሞ ምነሳሳበት ነው። በየጊዜው እንደ ትልቅ በፌ ነው ማየው። ስመጣ አገልግሎቱ፣ አቀራረቡ እና አጠቃላይ ነገሩ እጅግ በጣም ማራኪ እና ደስ የሚል ደግሞ እንደገና የሚያንጽ ነው። ለኔ ደግሞ በተለይ ይሄንን የደቦን አገልግሎት ልዩ ስሜት የሚሰጠኝ አዶፕት ለማድረግ የመነሳሻ ምክንያትና የመጀመሪያ ያ ሀሳብ በውስጥ እንዲጸነስ ምክንያት የሆነኝ ስፍራ ስለሆነ ነው እና ይህንን እድል አንድ ጊዜ ቢታኒ ዓለም አቀፍ
አሁን እሱ ስራ ላይ አይደለም፣ ግን ፊት ይሰሩ በነበረ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዋሳ መጥተው እዛ ከአብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና አገልጋዮችን ጠርተው በነበረ ጊዜ ተካፍዬ ነበረ እና ከዛ በኋላ እዚህ ደቦ አላያንስ እንድካፈል እድል ተሰጠኝ እና በዚያ ጊዜ በተለይ ስለ ጉዲፈቻ፣ ስለ ፎስተር ኬር፣ ስለነዛ የመሰለ ከልጆች ጋር ተያይዞ ወላጅ አጥ ልጆችን ልቤ ተነካ እና ትኩረት እንዳደረግ አስቤውም አላቅም እና ግን በዛ ጊዜ ልዩ አመለካከት በጉዳዩ ላይ ትኩረት እንዳደርግ ሆነ። ግን እዚህ መጥቼ ስካፈል ትዝ ይለኛል እኛ ራሱ አዶፕት የሆንነን በሚል ወንድም ማሙሻ ፈንታ ነበረ የሚያገለግለው። አትሊስት ከ12 ዓመት በፊት ይመስለኛል። ሁለተኛ ይሁን ዘንግቼዋለሁ። ግን በዛ ጊዜ በጣም ተነካ ልቤ እና ጌታ ተናገረኝ። ምንድነው ያለኝ? አንተ አንድ ልጅ አዶፕት ማድረግ አለብህ የሚል ድምፅ በውስጥ የተሰማኝ። ደነገጥኩኝ። በስሜት ነው ወይ? ለምንድን ነው እንደሱ ያልኩት? በዛ ወቅት በኑሮ እና በአጠቃላይ ያለኝ ነገር በቂ አይደለም ተጨማሪ ልጅ ለማምጣት። ለምን እኔ 2 ልጆች አሉኝ። ሁለተኛ ልጄ ደግሞ ኦቲስቲክ ነው እና በዛ ጋር ተዳምሮ እንዴት ነው ሌላ አዶፕት ለማድረግ 3ኛ ልጅ ወደ ቤቴ ማመጣው የሚለው እንትናል። ግን እርግጠኛ እንደተለማመድኩት ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ መሆኑን አውቄያለሁ እና ግን እንደወጣሁኝ 2 ነገሮችን ከእግዚአብሔር ጋር ክርክር ውስጥ ገባሁ። የመጀመሪያው ጌታ ሆይ ያለሁበትን ሁኔታ ታውቃለህ እና የኢኮኖሚ ነገር ምንድን ነው ላደርግ የሚችለው ብዬ ጠየቅኩኝ። ሁሉ የእኔ አይደለም ወይ የሚለውን ምላሽ ወዳጅ ሰጠኝ። ከዛ ደግሞ ሌላ ጥያቄ አነሳሁ። ምንድን ነው ያልኩኝ? ከባዮሎጂካል ልጆቼ ጋር እኩል ያልሆነ ፍቅር መስጠት ካቃተኝስ ብዬ ደግሞ እንደገና በዚህ ደግሞ ልኮነን ነው ወይ በዚህ ደግሞ እንደገና ልበድልህ ነው ወይ ብዬ አልኩኝ። ፍቅርን የምሰጥ እኔ አይደለም ወይ የሚል ወዲያው ምላሽ ሲሰጠኝ ከዛ ቀጥታ ለባለቤቴ ደወልኩላት። ከዛ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር በውስጤ እየተሰማኝ ነው፣ ምን ይሻላል ብዬ ስል ስትመጣ እናወራበታለን አለች። ከዛ ወደዛ ሲሄድ አወራንበት ከሷ ጋራ። መልካም ሴትና ልበቀና የሆነች ነች ባለቤቴ፣ ተቀበለችው። ከዚያ ደግሞ ለልጃችን ለትልቁ ነገር ነው፣ እሱም በደስታ ተቀበለ። ከዚያ የእሷን ቤተሰቦችና የኔን ቤተሰቦች ማሳመን ነበረብን፣ አሳመን። ከዛ ወደ እርምጃ ሄድን። እንግዲህ ከዛሬ 12 ዓመት በፊት የመጀመሪያዋን ልጃችንን አዶፕት አደረግን እና አሁን እንግዲህ ወደ 12 ዓመቷ ሆናለች። ያን ጊዜ 8 ወር አካባቢ ልጅ ነች ስንወስዳት እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በእኔ ውስጥ ብዙዎችን ወደዚህ ውስጥ የመግባት አሁን ብዙዎች በእኔ ምክንያት አዶፕት ያደረጉ አሉ እና እኔም በዚህ ነገር ላይ ከቢታኒ ጋር ሆኜ ሐዋሳ ላይ ከአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጋር ይህንን ስራ እንሰራ ነበረ። በመቀጠል አሁንም 2ኛ ልጅ አዶፕት አድርጌያለሁ እና የመጀመሪያዋ ልጄ ስሟ አለታ ወንዶ የሚባል አካባቢ ተጥላ ነው የተገኘችው። ከዛ በኋላ ፖሊስ ስም ሲያወጣ እናቷን አፈላለጉና ሳያጡ አትገኛሉ። የእርግማን አይነት ስም ነው ለእንትን። እኛ ስንወስዳት ግን ሀሴት አልናት እና አሁን ሀሴት በጣም እንወዳት የቤታችን ውበት ድምቀት የሆነች ልጅ ነች። በጣም የምታምር ቆንጅዬ ልጅ ነች። ከዛ ደግሞ 2ኛዋ ልጅ ደግሞ የዛሬ 2 ዓመት አቢጊያን ደግሞ አገኘን። እሷ የ7 ወር አካባቢ ልጅ ሆና ነው የወሰድናት። አሁን እሷም ወደ 2 ምናምን አካባቢ ዓመት ሆናቷል። እንግዲህ እግዚአብሔር ባርኮናል ማለት ነው። ደስታን በቤታችን ጨምሯል። የፈራሁት ነገር ምንም አንዱም አልሆነም። እግዚአብሔር እንደተናገረው ነው። ፍቅራችን ሙሉ ነው። ትዝም አይለንም። ይሄ ባዮሎጂካል ይሄ እንደዚህ ነው የሚባል ነገር የለም። በትክክልም እኩል ስሜት፣ እኩል ኃላፊነት፣ እኩል ፍቅር ለሁሉም አለን እና ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ስጋት የነበረብን ምንም ያጣሁት ነገር የለም። ይልቁንስ ከነሱ መምጣት በኋላ ፊት ያሳስበኝ የነበረው ቤት ተከራይ ነበርኩ። አሁን እግዚአብሔር ቤት ሰጥቶኛል እና ሁሉ ነገሮቼን እግዚአብሔር አሟልጧል፣ አሳክቷል። እግዚአብሔር መልካም አባትነትን እያሰፋ በቤቴ ውስጥ የአባትነት ልብን እያሰፋ ለሌሎችም አርአያ እንደሆን
እንደገና ሌሎችንም ወደዚህ አገልግሎት ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ነገር ይህን ስራ ልክ እንደ ሸክም ተሰምቶኝ ሁልጊዜ የልጆች ነገር ሁልጊዜም የልቤ ነገር ሆኗል እና በዚህ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔርንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በተወሰነ ከደቦ ጋር የተያዘው ነገሬ እንደዚህ ነው እና በተደጋጋሚ ስመጣ ቅድም ያልኩት ለዚህ ነው እና ልክ ይቀሰቅሰኛል፣ እንደገና ያነቃኛል፣ እንደገና ታነጻለሁ፣ እደሰታለሁ። ከዛ ጋር ተያይዞ ሰፊ የሆነ መረዳትን እውቀትን እንዳገኝ አግዞኛል እና ከዚያ አቅጣጫ ያሉ ሰዎችን ለማማከር ለመቀስቀስ እንደገና ደግሞ በተለያየ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ችግር ላላቸው ምክር ለማስተማርም ጭምር እንዳግዝ ረድቶኛል እና ደቦ ጥሩ እጅግ በጣም ጥሩ እንትን ነው ማለት ስብስብ ነው። በእርግጥም ደቦ ነው ተባብሮ ትልቁን ስራ እየሰራ ያለ ነውና በጣም ደስተኛ ነኝ በደቦ። ምናልባት ለተመልካቾቻችን ስለ አዶፕሽን እና ስለ ፎስተር ኬር አጽንኦት ሰጥተው ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ለዛ እድል ስጦት። አሁን ብዙዎች የሚያስቡት ከዚህ ጋር ተያይዞ በፎስተር ኬርም ሆነ በአዶፕሽን ለልጆች ወላጅ ላጡ ልጆች የወላጅነት ፍቅርን መስጠትና ይህን ኃላፊነት መወጣትን ልክ ስለ መርዳት ስለ ማገዝ ብሎ ነው የሚያስቡት። ግን አይደለም። እኔ አሁን የገባኝ ነገር ይሄ የመኖራችን አንዱ የህይወታችን ክፍል ነው። ለምን ፍቅርን አባትነትን ከእግዚአብሔር አግኝተናል። የክርስትና ህይወታችን አንዱ አካል ነው። እኔ አሁን በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ውስጥ ስለ መንፈሳዊ ህይወት ስለ መንፈሳዊ አገልግሎትና በቤተ ክርስቲያን ነገሮች ሁሉ በፕሮግራሞች የተጣበቡ ናቸው። እነሱን መከወን ብቻ ልክ የክርስትናን ነገር የተወጣን መንፈሳዊውን ነገር በጣም የሰራን ይመስለናል። ግን ይሄ አንዱ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ተልእኮ እንደሆነ ዘንግተናል እና መዘመራችን፣ ስብከት መስበክ፣ እነዚህ ነገሮች ትክክል አስፈላጊ ግን በኑሮ የተገለጠ የህይወታችን አካል የሆነ ወላጅ አጥተው አባ ሊሉት የሌላቸው እማ ሊሉት የሌላቸው የሚበሉት የሚለብሱት መጠለያ ያጡ እሱን እንኳን አግኝቶ ፍቅር ደግሞ ያጡ የሚንከባከባቸው ያጡ ይኸው እንዳላቸው አለኝታ የሚሆናቸው ያጡ ሰዎች ለነሱ ያን መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ያገኘነውን በክርስቶስ ያገኘነውን ፍቅር እሱን ሪፍሌክት ማድረግ ነው ለነሱ። ግን አሁን ምንድነው ያለው እንዳጠቃላይ ስናይ ይሄ የሆነ የኛ አካል እንዳይደለ የኛ ጉዳይ እንዳይደለ እና ከተግባራዊ ህይወት ይልቅ ምንድነው የሃይማኖተኝነትን ነገር እና የተወሰነ ክፍል ብቻ የሆነ የምናደርጋቸው ቸርች መሄድ እዛ መባችን መስጠት አስራታችን መስጠት የሆነ ፕሮግራም ወይም የሆነ ቡድን ውስጥ እዛ ውስጥ ገብቶ በቃ ማገልገል በቃ አለቀ አይደለም። የዕለት ተዕለት ህይወታችን አካል ጭምር ነው። ኑሮ ስንኖር ኢቭን ለራሳችን ብቻ አይደለም ለዓለምም የምናስተላልፈው ነገር ጭምር ነው። ይሄ ቤተሰብን ማጠናከር የቤተሰብን አስፈላጊነት አጠንክረን የምንናገርበት ነው። ቤተሰብ መሰረት ነው። ቤተሰብ ያጣ ለቤተ ክርስቲያን ለማህበረሰቡ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢቭን ቢያድግ እንኳን እና የተሰበረ ህይወትን መጠገን እና ደግሞ ከክርስቶስም ጋር ማስተዋወቅ ነው። በእኛ ቤት ውስጥ ከኛ በላይ ደግሞ ክርስቶስን ደግሞ ያገኛል። ስለዚህ ወንጌልንም እየሰራን ጭምር ነውና እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ኢቭን ካልቻል የመጀመሪያውን ስቴፕ ፎስተር ኬርን እሱን ሂደት እንኳን በዛ ውስጥ አይተን እኔ ቢቻል ምለው ከፎስተር ኬር ይልቅ አዶፕሽንን ነው ማበረታታው ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ በቃ በዘላቂነት ብዬ ነው ማስበው። ግን ደግሞ እሱ የማይቻል ከሆነ አትሊስት ወደ ኦርፋኔጅ ወይም እንደዛ አይነት ቦታ ውስጥ ከሚሆኑ ልጆች ፍቅርን በቤተሰብ ውስጥ እንዲያገኙ በተወሰነ ደረጃም ደግሞ እድልንና ጊዜን መስጠት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ እና በተለይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምእመናን በዚህ ጉዳይ ላይ የለም እኮ በፕሮግራማችን ውስጥ በቸርች ውስጥ የለም።
የለም። የእሁድ ትምህርት ቤት አገልግሎት አለ አይደለም? ልጆች ላይ የመስራት አገልግሎት ከዚህ ጋር የተያያዘ ምንም ነገር የለም። እርዳታ አለ በእያንዳንዱ እንትን ውስጥ እኛም ጋር ዲያቆንያ የሚባል አለ ድጋፍ መስጠት ምናምን በአመት አንዴ የሆነ ተሰብስቦ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ግን በጎዳና ላይ ያሉ ወላጅ ያጡ ህፃናት ቁጥሮች ጋራ የኛ ምን ድርሻ አለው? ለዛ ምን የሚያበረክተው ነገር አለ? ያ ከዛ ጋር ስናይ ትንሽ እንትን ያደርገናል ማለት ራሳችን ቆም ብለን እንድንፈትሽ ፕሮግራሞቻችንን አገልግሎቶቻችንን እንድንፈትሽ ሪቫይዝ ማድረግ ያስፈልጋል እና ምክንያቱም በጎ ተጽዕኖን የሚፈጥርና ክርስቶስን በግልጽ የሚያሳይ ወይንም ደግሞ የክርስቶስ የልቡ ትርታና ፈቃዱ የሆነውን አገልግሎት ከማገልገል በላይ ቤተክርስቲያን ምን ልታረግ ትችላለች? ስለዚህ እሱ ነው ትልቁ ነገር ብዬ አስባለሁ። ይሄ አካል መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን ለ2 ቀን የቆየው በደቦ አሊያንስ ፎር ቺልድረን የተዘጋጀው 9ኛው ኦርፋን ኬር ሰሚት የስካሁኑን ይመስል ነበረ። ቆንጆ ቆይታ አብራችሁን እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እኛ ከወዲሁ እንሰናበታችኋለን። የተቀረው የተስፋ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ግን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።